آج ورڈ آف گاڈ میں ہم دیکھیں گے پرووربس چیپٹر 26 اور اس کی فرسٹ 3 ورسز، امثال 26 باب پہلی 3 آیات۔ تو یہ بک جو ہے یہ بک آف وزڈم ہے، حکمت سے بھرپور یہ کتاب ہے۔ اس کی ایک ورس جو ہے اس کو الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، پوری ایک بک بنائی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک جو ورڈز ہے وہ اپنے اندر اتنی حکمت، اتنے معنی رکھتی ہے کہ کمپلیٹ بک جو ہے وہ ہم اس کی تیار کر سکتے ہیں۔ تو پہلی 3 آیات ریسائٹ کر دیجیے گا۔ جس طرح ایام گرمی میں برف اور درو کے وقت بارش، اسی طرح احمق کو عزت زیب نہیں دیتی۔ جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ گھوڑے کے لیے چابک اور گدھے کے لیے لگام، لیکن احمق کی پیٹھ کے لیے چھڑی ہے۔ کلام پاک پڑھے اس کی برکت۔ پہلی آیت پر غور کریں تو اس میں امپروبیبلٹی کا ذکر ہے۔ 2 امپروبیبلٹیز ہیں۔ امپروبیبلٹی کے معنی ہے جیسے 2 ناممکنات ہیں۔ ایک پہلی جو انہوں نے پڑھی ہے، جس طرح ایام گرمی میں برف، یعنی سمر میں، گرمیوں کے موسم میں برف باری کا ہو جانا امپروبیبل ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتی، اور ہو بھی جائے تو کتنی ایک عجیب بات ہوگی۔ پہلی تو بات ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ درو کے وقت بارش۔ درو سے مراد ہے ہارویسٹ، جب فصل جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں بارش کا ہو جانا بھی عجیب ہے، ریکوائرڈ نہیں ہے، امپروبیبل ہے کہ اس وقت بارش ہو، ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ یہ 2 امپروبیبلٹیز جو ہیں، ناممکنات جو ہیں، سولومن نے یوز کی ہیں کس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے؟ اسی طرح احمق کو عزت زیب نہیں دیتی، یعنی اگر یہ 2 کام جو ہیں ان کا ہونا نامناسب ہے، تو اسی طرح اگر کسی احمق کو عزت مل جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ نامناسب۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احمق کو عزت جو ہے ملنا امپروبیبل ہے، ٹھیک ہے، امپاسبل ہے، لیکن اگر مل بھی جائے تو وہ زیب نہیں دیتی، سوٹیبل نہیں ہے، اچھی ہی نہیں لگتی، کیونکہ اس نے کام اس کو استعمال کر کے جو ہے اچھے کرنے ہی نہیں ہوتے۔ یہ اور دوسری آیت میں جو ہے 2 خوبصورت جو ہے امیجز استعمال کیے ہیں۔ امیج لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ امیج وہ چیز ہے جو ایک ورڈ پکچر ہو، یعنی جب آپ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں تو ایک پکچر آپ کے مائنڈ میں ہو۔ تو یہاں کتنی پکچر ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ 2 برڈز ہیں، گوریا اور دوسرا ابابیل۔ 2 برڈز پکچر ہمارے سامنے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے ہے کہ وہ ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہے۔ دونوں پرندے جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں، پھر ادھر اڑ گئے ادھر اڑ گئے، یعنی وہ جیسے ان کا ایک کھیل کود ہی لگا رہتا سارا دن، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہیں سٹے نہیں کرتے، کہیں ٹک کر بیٹھتے نہیں ہیں، اڑنا جیسے ان کے لیے کھیل ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے۔ اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ اکثر ہم مختلف چیزوں کو، بے بنیاد چیزوں کو اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں، جس کو ہم سپرسٹیشن بھی کہتے ہیں۔ سپرسٹیشن یعنی توہم پرستی، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں۔ سائنٹیفک ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ بیس لیس فیئر۔ اکثر ہم چیزوں کے ساتھ ایسے ہی، ایون کہ ایماندار بھی چیزوں کو جوڑ لیتے ہیں، خدشات اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، اور وہ بیس لیس ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور بیس لیس چیز ہے، بے سبب لعنت جو ہے وہ کیا ہے؟ بے محل ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی قرض کر بھی دے، یعنی خاص طور پہ یہاں ایماندار کی بات ہو رہی ہے، راست باز کی بات ہو رہی ہے، یعنی کوئی اس کو ایسی قرض کر بھی دے تو وہ قرض الائٹ نہیں ہوگی اس کی زندگی۔ بے محل سے مراد ہے اس کی لائف میں ٹھہرے گی نہیں، اس کی لائف میں وہ آ ہی نہیں سکے گی، چاہے اس کو کوئی بری بات یا ایسی لعنت کی بات کر بھی دے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس کو پلیس ہی اپنے اندر نہیں دے گا، وہ خوف کو یا اس لعنت کو اپنے اندر جگہ ہی نہیں دے گا، اور وہ کس طرح کی ہوگی؟ پرندے کی مانند اڑتی رہے گی۔
اور इसके बाद तीसरी आयत जिस पे खास आज हम गौर करेंगे, घोड़े के लिए चाबुक और गधे के लिए लगाम, लेकिन अहमक की पीठ के लिए क्या है? छड़ी। यानी उन जानवरों को ट्रेन करने के लिए, उनसे उनका जो काम है लेने के लिए ये वेपन जो है इस्तेमाल होते हैं। चाबुक इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा क्या इस्तेमाल हो रही है? ब्राइडल, लगाम इस्तेमाल हो रही है। तो अहमक जो है उसको क्या कैसे ट्रेन किया जाता है? राह रास्त पर लाने के लिए छड़ी इस्तेमाल की जाती है, ओके, ताकि वो हिकमत को हासिल कर ले। तो आइंस्टाइन ने हिकमत के बारे में कहा है कि विजडम इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग बट द लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू अक्वायर इट। यानी विजडम जो है ये एक तरह की स्किल है। ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं प्रोवर्ब्स की, इसका थीम क्या है? मेन थीम इसका है विजडम, हिकमत। और वो हिकमत हर मैटर में ऑपरेट करनी चाहिए, हमारे एवरीडे लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, हर तरह की डील में उस विजडम को ऑपरेट करना चाहिए। ये नहीं कि चर्च के अंदर 3-4 घंटे जब है तो तब विजडम ऑपरेट कर रही है, जैसे ही कहीं फैमिली मेंबर्स में चले गए, दोस्तों में चले गए, तो वो विजडम खत्म हो गई। तब वही खून और गोश्त जो बातें कर रहा है वही हम कर रहे हैं, जैसी वो कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि वो शॉर्ट लिविड है। वो हमारी जो विजडम है वो वक्ती है, थोड़ी देर की है। लेकिन कलाम हमें इस तरह नहीं सिखाता। कलाम कहता है कि हमें उसको अक्वायर करना है, हासिल करना है, और उसके जरिए से क्या करना है? ऑपरेट करना है। एक हवाला पढ़ दीजिए, मत्ती 16 बाब उसकी 15 आयत से। उसमें भी जब जीसस क्राइस्ट ने सवाल किया कि तुम मुझे क्या कहते, अपने शागिर्दों से कहा, तो एक बड़ा खूबसूरत जवाब जो है पतरस ने दिया था। उसमें भी हमें इस हिकमत की तरफ इशारा मिलेगा। जी, कलाम में लिखा है, उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? गो ऑन। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। जी, ठीक है। यानी उसकी बात में विजडम थी, हिकमत थी, ट्रूथ था, सच्चाई थी। यानी सच यही था कि जीसस क्राइस्ट जो है वो सन ऑफ गॉड है। लेकिन जीसस ने उस बात को जो है एम्फसाइज किया कि ये बात खून और गोश्त ने नहीं कही। तो इसलिए मैं अक्सर गौर करता हूँ कि हमें जो है अपनी सोच, यानी खून और गोश्त की जो सोच है, उसको कंट्रोल में, और बहुत यानी कम उसको मौका मिले कि वो कोई ऐसी बात कह दे जो कलाम के या होली स्पिरिट के यानी गाइडेंस में नहीं। ठीक है, आप फील भी करेंगे जब आप ऐसी बात कोई कर दें लाइफ में, ठीक है, इन वर्ड्स या इन एक्शन, आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक पछतावा आना शुरू हो जाएगा। वजह क्या होगी कि वो बात कही हुई खून और गोश्त की है, या वो बात की हुई खून और गोश्त की है, वो होली स्पिरिट की गाइडेंस में नहीं है। तो होली स्पिरिट यहाँ हम विजडम के इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि हिकमत तो खुदा की तरफ से ना, हिकमत का मंबा वही है। सोलोमन ने भी खुदा से हिकमत को ही मांगा था, ठीक है, जब वो क्वेश्चन का आंसर किया था तो उसने हिकमत को मांगा था। तो खुदा हिकमत का मंबा है, और हमें होली स्पिरिट का गिफ्ट अब दिया गया है कि हम उस हिकमत को ऑपरेट करें अपनी लाइफ में। तो हमें उसी को ही मैक्सिमम मौका देना चाहिए, बल्कि टोटली उसी को मौका देना चाहिए, ताकि वो हमें ऑपरेट करे। जब हम खून और गोश्त को जगह देंगे तो फिर जो है वो इम्प्रॉबेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहली आयत में हम इम्प्रॉबेबिलिटीज को पढ़ रहे थे कि अहमक को इज्जत ज़ेब नहीं देती। तो आज हमने जो सीखा है कि सोलोमन ने इस बुक के अंदर विजडम को जो है लिखा है, उसकी एक एक वर्ड्स जो है वो एक फुल बुक में एक्सप्लेन की जा सकती है, उसमें बुक लिखी जा सकती है। और फिर हमने न्यू टेस्टामेंट में देखा कि जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि हम हिकमत से जो है अपने हर बात में ऑपरेट करें, ताकि हम जो मुबारक है। सो खुदावंद इस कलाम को सिला से में बरकत दें।